सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल दमड़ियां दी जी हां पैसे दी, क्योंकि हर काम दे लई पैसा जरूरी ते पैसा सरकार चलाउण दे लई भी, सूबे दे विच विकास कामां दे लई भी, जिहड़े ऐलान कीते ने उहनां दे लई भी। बजट पेश पंजाब दा होया है, इह मान सरकार दा पहला बजट सी और खास यह भी है कि जिस बदलाव का जिक्र मान सरकार दे वल्लों या कहिए कि आम आदमी पार्टी दे वल्लों इलैक्शन के दौरान किया जा रहा सी, वो बदलाव इन्हां दमड़ियां नाल यानी कि नोटां दे नाल ही बजट दे नाल ही आउणा है, ताकि उस बदलाव वाले पासे कई तरह के बदलाव होंदे ने, एक बड़ा बदलाव तुसीं कह सकते हो कि उस दे लई बजट की जरूरत होएगी, ताकि जिहड़ा बजट आया उसनूं समझिया जाए कि किते ना किते उस वाले पासे नूं कदम वधाए जा रहे हैं, क्योंकि विरोधी इस दे उत्ते सवाल चुक रहे हैं। पर अज असीं चर्चा करांगे कि इस बजट दे विच जे सेहत ते सिੱਖਿਆ दे उत्ते फोकस करने की गल कही जा रही है, ताकि वाकई ही एक नवे तरीके दे नाल पिरत पाई जा रही है कि एजुकेशन सेंट्रिक होवे, हेल्थ सेंट्रिक बजट होण, खेती सेंट्रिक बजट होण, इस तरीके नाल सरकारां काम करनगियां कि ये तरीका सही है। आर्थिक दा जिहड़ी इस समय पंजाब दी जिक्र हुंदा है, क्योंकि पंजाब दे उत्ते कर्जा बहुत है। इनफैक्ट जदों खजाना मंत्री दे वल्लों बयान दिता गया या जो अपनी स्पीच दी जा रही थी, तो उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब दे सिर कर्जा बहुत है, करीब 3 लाख करोड़ का। तो जो आर्थिकता लीहां तो लथी पंजाब दी नजर आउंदी है कि इस बजट दे नाल वो लीहां दे उत्ते वापसी करनी शुरू कर देवेगी। वापस कदों लीहां ते आ जाएगी एक बड़ी गल है, एक दूर दी कौड़ी जरूर है, पर की शुरुआत हो जाएगी। ते सब तो बड़ा सवाल यह है, क्योंकि बजट दे विच तजवीज़ां बहुत सारियां रखियां गईयां ने कि सिੱਖਿਆ दे लई, उस तो बाद सेहत दे लई, नौजवानों दे लई, रोजगार दे लई, एग्रीकल्चर दे लई, पिंडां दे लई, शहरां दे लई, व्यापारियों दे लई, हर एक वर्ग तक बजट पहुंचाउण दी कोशिश हुंदी है और करोड़ां रुपए की एलोकेशन भी होई कीती जांदी है, जो होई भी है। तां इह पैसा कित्थों आएगा कि वाकई पंजाब दे विच जिहड़ा रेवन्यू वधाउण दे उत्ते, मालिया वधाउण दे उत्ते सरकार दा फोकस रंग लैके आ सकदा है। खैर अज गल करांगे बदलाव वाले बजट की। मैं वित्तीय साल 2022-23 ਲਈ 1,55,860 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्चे की तजवीज़ रखता हाँ। हरपाल चीमा ने मान सरकार का पहला बजट सदन के रखा। साल 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सिੱਖਿਆ ते सेहत सरकार की तरजीह रही। सरकारी स्कूलों की सांभ संभाल के लिए 123 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। बेहतर सिੱਖਿਆ के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दिवाउण स्कूल्स ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत 100 स्कूल अपग्रेड करने का प्रस्ताव पेश किया गया। पहली तो 8वीं जमात तक ਦੀਆਂ लड़कियां ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ OBC ਤੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16% सर पिछले साल 16% ਵੱਧ बजटी उपबंध किया गया है। ला मिसाल मैं समझदा। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। मौजूदा मैडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करन ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक मैडिकल कॉलेज स्थापित करने का ऐलान खजाना मंत्री ने किया। अगले 5 साल की मियाद में 16 नवे मैडिकल स्थापित करने की तजवीज़ रखी है। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरकार के वलों नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर जोर दिता जाएगा और इस साल सरकार ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के 26,454 भर्तियां करेगी। पंजाब पुलिस के 10,000 असामियां भरियां जाणगियां। 36,000 मुलाजमां नूं पक्के करने के लिए बजट के 540 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पहले 2 महीनों के 26,454 मुलाजमां की नवीं भर्ती नूं प्रवानगी दी है। बंद खेतीबाड़ी बजट का जिक्र करदे खजाना मंत्री ने कहा
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਗੈਪ ਰੇਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मूंग दाल ਦੀ ਸਰ MSP ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਜਟ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸੀ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ 44% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਕਿ 44% ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤੋਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ MSP ਦਿੱਤੀ, ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 93,000 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਆਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੋਂ 9,902 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 82,000 ਕੁਆਂਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ 82,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73,000 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋ MSP ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਧ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। 73,000 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਮੂੰਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ,
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36,000 EMPLOYEES ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 500 ਕੁਛ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ ਉਸਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਇਹ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਦੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਜੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 25,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਪਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਬਕਾਏ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਮ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਮ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਬਜਟ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 16,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇ 117 ਖੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ 3,500 4,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ 3300 ਖੋਲੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ 16,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 117 ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ 5-550 ਚ 5 ਸਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖੋਲੋਗੇ? ਜੇ ਨਵਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਸਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 117 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 585
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 75 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਿਖੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ 16,000 18,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 140 ਦਿਨ ਜਾਂ 150 ਦਿਨ। ਹੁਣ 150 ਦੇ ਅੰਦਰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 117 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਕੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲਥ 3 ਟਾਇਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਣੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। 10-20 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਪਰਲੈਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਚਲਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਨਕਾਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। टाइम नहीं देंगे लोग, बिल्कुल पंजाब दे लोग टाइम नहीं देंगे। ये बड़ा क्लियर है। या तो इन्ने वादे ना करो, कहंदे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਗਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋਗੇ,
ਪਰ ਦੱਸੋ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं, सन्नी आलूवाले जी ने बड़ी सही गल कही है कि 75 साल के बजट और इस बजट जो है ना बड़ा फर्क है। मैं समझदा कि 75 साल के इहो जिहा बजट कदी नहीं आया होना जिहड़ा झूठ फरेब, जगलरी ऑफ वर्ड्स, जगलरी ऑफ फिगर्स और लोगों को जिवें चुनाव वेले बेवकूफ बनाने की कोशिश की, झूठे वादे, झूठ का पुलंदा, उही एक बजट उसका रूप है। रही गल क्यों मैं कह रहा जी, इस बजट के आमदन दिखाई है इन्होंने 95,258 करोड़ रुपया, खर्चा दिखा रहे ने 1,55,806 करोड़ रुपया, 60,602 करोड़ रुपए का फर्क है। चौनी आमदन खर्चा रुपया, तो मैनू दस दिओ 75 पैसे कित्थों आएंगे, कित्थों आएंगे, तुसीं कित्थों खर्च करोगे? तुहाडीआं जिन्नियां अनाउंसमेंट्स हैगियां इस बजट दियां, एक फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। जे तुहाडे कोल पैसा ही है नहीं, तुहाडी अनाउंसमेंट किसका वधी? मैनू सीधा साफ दस दिओ ना, 95,000 करोड़ की आमदन, 1,55,000 का तुसीं खर्चा और एलोकेशन कह रहे हो, महल्ला क्लिनिक बना देंगे, असं हॉस्पिटल खोल देंगे, असं फलाना कर देंगे, असं कॉलेजेस बना देंगे, ये कर देंगे। और बई चौनी पल्ले नहीं तुहाडे ते करदी मेला मेला। सब तो पहली गल यह, ठीक है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता, गारंटियां तुसीं दित्तियां सीगियां, ऑपोजिशन नहीं सी दित्तियां। अज आम आदमी पार्टी को ऑपोजिशन ते प्रश्न करने का सवाल ही नहीं पैदा होंदा, क्योंकि तुसीं गारंटियां लोगों को दित्तियां, लोगों नाल वादे कीते कि असीं आ चीज़ां करांगे, असीं 1,000 रुपया भैणां दे मातावां भैणां दे खाते च पावांगे पहली शाही नाल, 300 यूनिट बिजली फ्री करांगे पहली शाही नाल। मैं पूछना चाहना, तुसीं वादे कीते, तुसीं कीते, असीं तां नहीं कीते। तुसीं वादे कीते, लोगों ने तुहाडे वादे मन्ने, तुहानूं सरकार दे दित्ती। अज की हाल है, मैनूं दसो कित्थे है भैणां दा 1,000 रुपया? तुसीं उत्ते कुछ नहीं बोले। तुसीं हैल्थ की गल करदे सी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर कहंदे कि 5 दे विचों 4 तां असीं पूरी करतीआं गारंटियां, तुसीं एक नहीं कीती, उस दे पिछे बैठ। एक मिनट सुन लो, मेरी सुन लो, मैं उसे ते आ रहा सर। गारंटियां की पूरी कीतियां वो भी सुन लो ना। मैं तो पहले दसदा, जे 95,000 की आमदन है, 1,55,000 खर्चा कित्थों करोगे तुसीं? गारंटियां एक पूरी कीतियां। हुण सुन लो मेरी गल, हुण ये कहंदे ने हेल्थ सैक्टर की गल करदे असीं आ महल्ला क्लिनिक 117 खोल देंगे। वो दीपा जी ने दसदा कि किवें 117 दे 5 सालां च की हाल होएगा। चलो मैं उस ते भी नहीं जांदा, मैं इन्हां ते बिलीव करदा कि महल्ला क्लिनिक सारे खोलणगे। इन्हां ते विश्वास कौन करेगा? और आयुष्मान भारत दे फरवरी तो बंद पई है, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਸਲੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ। चलो पर रिएक्शन ले लिए सरीन साहब, पर रिएक्शन ले लिए। मैं पहले पॉइंट दे उत्ते तुहाडे मैं सर तुहाडे पहले पॉइंट दे उत्ते आना। तुसीं कह रहे हो कि 96,000 करोड़ दी इनकम, यानी एक शख्स, एक आम मैं नॉर्मल भाषा दे विच समझावां अपने दर्शकों नूं भी, बहुत सारे इनफैक्ट समझ भी गए होणगे कि अपनी इनकम है 96 रुपये ते अपना खर्चा है 155 रुपये। मैनूं थोड़ा जिहा छोटा करके समझा रहे हैं। जो सरीन साहब कह रहे हैं कि स्टेट की कमाई 96 रुपये, खर्चा 155 रुपये, ये जड़ा करीब 60 रुपये का फर्क है, किवें पूरा होएगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलूवालिया जी। सब तो पहली गल तां एक्चुअली बीजेपी वाले की गलती कोई नहीं, इन्हां नूं जुमले देने की आदत होई है, इसलिए इन्हां नूं लगदा भी सारी पार्टियां जुमले दिंदी है। 15 लाख का जुमला दे के जिहड़ी पार्टी पावर च आई सीगी, उन्होंने लगदा है सारी पार्टियां जुमला दिंदी है। ना दे प्रधानमंत्री कैंडीडेट उस टाइम ते कहंदे 15 लाख रुपया हर एक के खाते में आएगा। वो बाद च कहते हैं वो तो जुमला सीगा। जवाब इन्हां नूं लगदा है कि आम आदमी पार्टी भी जेड़ी गल करेगी वो जुमला होएगी, क्योंकि इन्हां दी पार्टी इहो जी, इन्हां दी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं ना तुहाडी गलती नहीं है, इहदे अंदर तुहानूं लगदा भी सारे जुमले दिंदे। दूजी गल ते आ जाओ, तुसीं सानूं कहंदे हो जी तुसीं गारंटी नहीं पूरी कीती, 1 जुलाई तो बिजली दी गारंटी, हेल्थ सिस्टम दे उत्ते, एजुकेशन सिस्टम दे उत्ते 70 दा बजट करता सी, कहंदे चंगे स्कूल बनावांगे, स्कूल दी गल करती, चंगे हस्पताल बनावांगे, मल्टी स्पैशलिटी बनावांगे। हुण तुसीं कहंदे हो भी पैसे कित्थों आउणगे? पैसे दी गल सुन लो। जिस दिन न्यूज़ 18 दे उत्ते डिबेट हो रहा सीगा, तद गल चलदी पई सी कि जी लिकर पॉलिसी गल करती, इन्हां ते बंदियां नूं इदां हो जाऊगा उदां हो जाऊगा। मैं इन्हां नूं दसना चाहना कि असीं हर एक एरियास दे अंदर जेड़ी तुसीं इलीगल
ਲਿਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਇਲੀਗਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਗੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਮਐਲਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਸੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 95 ਔਰ 155 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, 17% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, 27% GST ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ GST ਦਾ ਇੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ 95 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲਿਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗਲੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਗੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 601 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੀਪ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 4731 ਜਦ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ 23% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 77 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ 36 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ, ਜਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਐਸਟੀਮਡ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 11ਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 11th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀਡ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਮਵਰਕ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਡਾਕਟਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਪਤਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਲਜਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 11,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣੀ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਕਿ 1/4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਬਗਾਨ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਾਹਦੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਈਏ? ਉਹ ਸਾਡੀ PAU ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਆਣ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ 11,000 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 10,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10,000 ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10,000 ਸਤਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ 5,000 ਰੁਪਈਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਿਆ, ਕਰੀਬ 14% ਬਜਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ 1,55,000 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1,30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਜਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, 1,35,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ 96,000 ਕਰੋੜ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ,
ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਐਨੀਬਡੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਔਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਗਰਾਂ ਦੀ ਜਗਲਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੋਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ 3, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਈ, ਨਾ ਸਸਤੀ ਆਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਿਲੋ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ MSP ਤੇ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂਗਾ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਫੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 65 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, DSR ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 66 ਪੜਿਆ ਹੈ, 67 ਪੜਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 301 ਹੁੰਦਾ, 302 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਿਟਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 301, 302 SC ST ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤਦ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਰਸਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? ਮੈਂ 10 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਰ, ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 73,000 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 93,000 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲੋ MSP ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੂਥ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ MSP ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਦੀਪਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ 0 ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। केजरीवाल जी कहते जी पंजाब का बजट है जी 1,70,000 करोड़। यहाँ जो करप्शन है 30% तो आप मानते हो करप्शन होगी, आप चुप कर जाते। अच्छा 25 तो होगी, 20 तो होगी, तो 20% करप्शन जब हटेगी तो 34,000 करोड़ तो हमें वैसे ही आ जाएगा। अब 12,000 करोड़ हमें अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को देना, तो 12,000 करोड़ उसमें दे देंगे, इसमें 5 करोड़ दे देंगे, इसमें 7 करोड़ दे देंगे, 12,000 करोड़ हमारे पास फिर बच गया। अरे भाई आलू वालिया जी, उस 34,000 करोड़ का कोई जिक्र है इस बजट च कि असं ये करप्शन नाले सब नूं पता है। 1,55,000 करोड़ चों 60,000 करोड़ दियां तो तनख्वाहां है, होर जेहड़े 66,000 करोड़ दियां तनख्वाहां है होर है। मतलब पता नहीं मीडिया वाले भी उन्होंने सवाल नहीं पूछते सी कि इन्ने सारे बजट का तो सारा बजट कोई सारे दा टेंडर थोड़ी होंदे है। चले मैंने वाइंड अप करना पड़ेगा। सरीन साहब सिर्फ 20 सेकंड सर, इस तो ज्यादा नहीं, मैं उस तो बाद रिएक्शन भी लेना है आलू वाली जी दा। गौरव जी नंबर देने का तो इन्हां दा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि नंबर देने जोगा बजट है ही नहींगा। और सवाल सिर्फ इन्ना हैगा, ये बजट सिर्फ जिवें इन्हां दे खोखले वादे लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के बेवकूफ बना के लोगों को वोटां हासिल कीतियां, ये बजट उस तरीके नाल फिगरां दी जगलरी है। इन्हां को चौहानी है नहीं, सिर्फ घोषणावां हैगियां ने, लोगों को कुछ नहीं मिलना। और इस तो ज्यादा मैं इन्हां कुछ नहीं कह सकता। और अज अफसोस हो रहा है कि पंजाब दे विच एहो जी सरकार है ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਟਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਰਹੀ। ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। हर एक चीज का ख्याल रखा गया, बेशक वो बच्चों की स्कूलिंग का होए, बेशक टीचर्स का होए, बेशक क्लासरूम्स का होए, बेशक पूरी इंप्लीमेंटेशन का होए, नौकरियां देने का होए, हर एक चीज का ख्याल रखा गया। और पंजाब की हिस्ट्री पहली बार इतना वधिया बजट किसी ने अज तक दिता। चलो ठीक है, तुसी इसकी प्रेज कर रहे हो, विरोधी इस दे सवाल चुक रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा उन सारिਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਜਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। खैर पैसों को लैके विरोधी सवाल जरूर चुक रहे हैं, पर सवाल यह जरूर उठता है कि जिन्नी इनकम है उस तो ज्यादा जेकर खर्च करना है तो पैसा आएगा कित्थों। पर फिर भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो, क्योंकि बहुत टीमां लगियां होंदियां ने बजट बनाने के लिए, पूरा डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा लग्या होंदा, तो बहुत सोच समझ के जिहड़े ये अंकड़े और जिहड़े ऐलान ने कित्थे गए होणगे। और उस तो भी अहम पॉइंट कि जल्द
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਅੰਕੜੇ, ਐਲਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।